بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اروج وائس اینڈ ولاگس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے سادھو مہاراج اور زندہ لاش کہانی کا تیسرا حصہ لے کر آئی ہوں۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، اس سے اس نے اندازہ کیا کہ دن چڑھ چکا ہوگا، کیونکہ جب اسے بے ہوشگی کی دوا پلائی گئی تھی تو وہ رات کا وقت تھا۔ کتنا وقت گزر گیا، کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ سادھو مہاراج سے انگوٹھی ملنے کے بعد پہلی بار اسے بھوک کا احساس ہوا تھا، گویا اب اس کے جسم کی تمام تر کمزوریاں سامنے آ گئی تھیں۔ اسے پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کامران نے دیکھا کہ ایک جگہ کونے میں کچھ گتے کے بڑے بڑے ڈبے پڑے ہیں۔ اس نے انہیں کھولا تو اندر سے ٹن فروٹ کے ڈبے برآمد ہوئے۔ اب سوال یہ تھا کہ ان ڈبوں کو کھولا کیسے جائے۔ بڑی مشکل سے کھولے۔ یہ ناشپاتی کے ٹن تھے۔ ناشپاتی کے کچھ ٹکڑے کھا کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس نے سادھو مہاراج کو بہت یاد کیا، کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اسی ششوپنج میں اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس کے سامنے بلکہ ارد گرد 10-12 ہٹے کٹے اسمگلر پستول اور خنجر تانے کھڑے تھے۔ جمشید بھی ان کے درمیان کھڑا تھا۔ کامران کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ اس نے بتیرے ہاتھ پاؤں مارے، مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آج وہ ایک کمزور انسان تھا۔ اسے گولی بھی لگ سکتی تھی اور خنجر کا زخم بھی لگ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اکیلا 10-12 آدمیوں کا مقابلہ بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تہہ خانے سے باہر لا کر ایک بند گاڑی میں ڈال دیا گیا اور گاڑی رات کے اندھیرے میں کسی نامعلوم شہر سے باہر ریت اور پتھروں کے چھوٹے چھوٹے سنگلاخ ٹیلوں کے بیچ چلتی رہی۔ پھر سمندر کی ہوا کامران کے نتنوں میں آئی۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ کے درمیان پڑا تھا۔ گاڑی رک گئی، اسے باہر نکالا گیا۔ سامنے ایک کشتی کھڑی تھی، اسے کشتی میں ڈال دیا گیا۔ جمشید اور اس کے ساتھیوں نے پستول ہاتھ میں نکال لیے اور کشتی کا رخ کھلے سمندر کی طرف کر دیا۔ کافی دور سمندر میں جا کر کشتی روک دی گئی۔ جمشید نے کڑک کر کہا، اس خونی کو لایا جائے جس نے میرے جانباز کو سمندر میں پھینک دیا تھا۔ کامران کو ایک بار تو جھرجھری سی آ گئی۔ موت کا بھیانک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اب اسے سمندر میں ڈوب کر مرنے سے شاید کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ 2 ہٹے کٹے اسمگلروں نے جمشید کے حکم پر اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ وہ سمندر میں گرتے ہی کھارے پانی میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے، وہ تیر بھی نہیں سکتا تھا۔ کئی فٹ تک وہ سمندر میں نیچے اترتا چلا گیا۔ پانی اس کے پھیپھڑوں میں بھر گیا۔ اس نے خدا کو یاد کیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سمندر کے پانی نے اسے ایک بار پھر سمندر سے باہر اچھال دیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ سمندر میں اندھیرا پھیلا تھا اور کشتی کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ وہ لوگ اسے سمندر میں ہی پھینک کر اندھیرے میں غائب ہو چکے تھے۔ سمندر کا بھاری پانی کامران کو اپنی لہروں پر کچھ دور تک بہاتا لے گیا، لیکن آخر کب تک؟ ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ پانی میں غوطے کھانے لگا۔ پھر اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے نیچے ایک تختہ سا رکھ دیا ہو۔ وہ اس تختے پر پانی کی سطح سے ذرا سا اوپر ہو کر بہنے لگا۔ یہ ایک معجزہ ہوا تھا۔ کیا خدا نے اس کی آہوازاری قبول کر لی تھی؟
वो लकड़ी के तख्ते की सख्ती अपनी पुश्त पर महसूस कर रहा था। वो लहरों पर तैरता चला जा रहा था। कहाँ किधर ये उसे कुछ मालूम नहीं था। उस पर अपने आप गनुदगी तारी होने लगी। फिर उसे नींद आ गई और वो सो गया। जाने कितनी देर वो सोता रहा। उसकी आंख खुली तो वो रेत पर पड़ा था। उसके हाथ पैर किसी ने खोल दिए थे। सर के ऊपर नीला आसमान था। वो उठकर बैठ गया। क्या देखता है कि सामने वही साधु महाराज धोती बांधे, हिरन की खाल पर आसन जमाए, हाथ में माला थामे बैठे जाप कर रहे हैं। आंखें बंद हैं और गले में हड्डियों की माला। कामरान ने अदब से झुककर सलाम किया। साधु महाराज ने अपनी लाल लाल आंखें खोलकर कामरान को देखा। उनकी आंखों में खामोशी और सरजनिश थी। तुमने वही किया जो बेवकूफ़ इंसान किया करते हैं, मूर्ख, अहमक हो। तुम्हारे बाप के कर्म की वजह से तुम्हें माफ़ कर दिया गया है। कामरान ने माफ़ी मांगी और आइंदा से मोहतात रहने और अक्ल से काम लेने का वादा किया। साधु महाराज ने अपने करमंडल से एक नीले रंग का छोटा सा मोती निकालकर कामरान की तरफ फेंका और कहा, इसे मुंह में डालकर पानी के साथ खा जाओ। साधु महाराज ने पानी से भरा हुआ कटोरा इसकी तरफ बढ़ाया। कामरान ने नीला मोती रेत पर से उठाकर मुंह में डाला और कटोरा मुंह से लगाकर गटागट पानी पी गया। नीले मोती के जिस्म के अंदर जाते ही उसने अपने बदन में एक नई तवानाई महसूस की। समंदर के क़यामत ख़ेज़ सफ़र और डूब डूब कर उभरने से इसके बदन में जो शदीद नकाहत तारी थी वो यकदम दूर हो गई। अभी वो साधु महाराज से उस मोती की खासियत के बारे में कुछ पूछने के बारे में सोच ही रहा था कि साधु बोला, सुनो मूर्ख इंसान, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इस बार भी तुमने बेवकूफ़ी से काम लिया और अकल का दामन हाथ से छोड़ बैठे तो फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। इस करामाती नीले मोती का सबसे पहला असर ये होगा कि एक हफ्ते बाद तुम्हारी लंबी और टेढ़ी गर्दन सीधी होकर अपनी सही जगह पर आ जाएगी। इसके बाद तुम्हें ऐसा करना होगा कि पूरनमाशी पूरे चांद की रात को इसी जगह तुम इस वक्त बैठे हो आकर खड़े हो जाना और आंखें बंद करके चांद की तरफ मुंह किए रखना। दिल ही दिल में मेरा ख्याल लाना। 10 मिनट बाद आंखें खोलकर समंदर में चलो, फिर पानी लेकर उसे पी लेना। फिर तुम में इतनी शक्ति आ जाएगी कि तुम जिस वक्त और जब मेरा नाम लेकर अपना बायां हाथ अपनी आंखों पर रखोगे तुम गायब हो जाओगे। फिर तुम सबको देख सकोगे मगर तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। जब तक तुम गायब रहोगे ना तो तुम्हारा कोई बोझ होगा और ना वजूद और ना कोई साया होगा। तुम दीवार के बीच में से भी गुजर जाओगे और किसी को दिखाई नहीं दोगे। फिर जिस वक्त तुम जाहिर होना चाहो उसी तरह एक हाथ अपनी आंखों पर रखकर दिल में मेरा तसव्वुर लाकर मेरा नाम पुकारना, तुम जाहिर हो जाओगे। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। कामरान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब खोली तो ना वहाँ साधु महाराज था और ना वो लकड़ियों की ढेरी जिसमें से धुआं उठ रहा था। उसके करीब ही चमड़े का एक थैला पड़ा था। कामरान ने जल्दी से थैला खोला। उसमें नए कपड़े और एक चप्पल थी। एक लिफाफे में भुनी हुई बतख और पानी की बोतल थी। इसने जल्दी से नए कपड़े पहनकर भुनी हुई बतख से पेट भरा और बोतल का सारा पानी पी गया। बाद में उसे ख्याल आया कि खुदा जाने ये किस जगह पर है और यहाँ पीने का पानी कहीं से मिलेगा या नहीं। साधु महाराज के हुक्म के मुताबिक अभी उसे 1 हफ्ता यहाँ ठहरना था। 1 हफ्ते बाद चांद रात थी। कामरान ने सोचा कि सबसे पहले तो इस मुकाम का जायज़ा लेना चाहिए। चुनाचा वो एक तरफ चल पड़ा। ये जगह कोई जजीरा मालूम हो रही थी।
कहीं कहीं नारियल के दरख्तों के झुंड थे, रेत के टीले भी थे, जंगली झाड़ियां भी उगी हुई थीं। कुछ दूर समंदर के साथ साथ चलने के बाद उसे सामने एक बारादरी सी न दिखाई दी। करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि वहां एक लकड़ी का तख्त बिछा है, पानी का एक मटका भरा पड़ा है, पास ही फलदार दरख्त भी लगे हैं। कामरान समझ गया कि ये साधु महाराज की करामात हैं। कामरान को उस जजीरा नुमा में रहते हुए एक हफ्ता गुजर गया था, तो उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन सीधी होकर अपनी असली हालत पर आ गई है। इस दौरान वो जंगली फल खाकर और मटके का पानी पीकर गुजारा करता रहा। 10वें रोज आसमान पर 14वीं का चांद चमक रहा था। कामरान उसी चांदनी रात का इंतजार कर रहा था। वो समंदर में नहाया, कपड़े धोकर पहने, दूर समंदर के किनारे इसी जगह आकर खड़ा हो गया जहां साधु ने उसे कहा था। वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और अनोखा तजर्बा करने वाला था। उसने चांद की तरफ मुंह करके आंखें बंद कर ली और दिल में साधु महाराज का तसव्वुर ले आया। जब इसके ख्याल में उसे वहां खड़े खड़े 10 मिनट गुजर गए तो उसने बुलंद आवाज से 10 बार साधु महाराज का नाम लेकर पुकारा। फिर आंखें खोल दी, समंदर की तरफ गया, चुल्लू भर पानी निकाल कर पिया और अपनी जिंदगी के अजीम तरीन तजर्बे के लिए तैयार हो गया। उसने आंखें बंद कर ली, साधु महाराज का तसव्वुर किया और अपना बायां हाथ आंखों पर रख लिया। पहले तो उसे महसूस हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, उसका हाथ वैसे ही आंखों पर धरा था। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसे अपना हाथ दिखाई न दिया। झुक कर देखा तो उसकी टांगें, पेट, दूसरा बाजू भी गायब था। वो मुसर्रत और हैरत से दहशत ज़दा होकर रह गया था। वो गायब हो चुका था। चांदनी रात में साहिल समंदर की रेत पर चलते हुए उसने घूम कर देखा। इसे रेत पर अपने पाँव के निशानात तक दिखाई नहीं दे रहे थे। साधु महाराज ने कहा था कि इसका बोझ भी नहीं होगा। वो खुशी से नाचने लगा। अब सवाल ये था कि यहाँ से निकला कैसे जाए। वो गायब हालत में ही चांदनी रात में एक तरफ को चल पड़ा। सारी रात चलते रहने के बाद उसे दूर सड़क पर बिजली के खंभों की रोशनियां टिमटिमाती नजर आईं। वो समझ गया कि ये कराची को जाने वाली सड़क की रोशनियां हैं। वो सीधा नीलम के बंगले पर जाना चाहता था। नीलम के बंगले पर खामोशी छाई थी, सिर्फ एक कमरे में रोशनी हो रही थी। कामरान गायब हालत में ही कमरे में दाखिल हो गया। जिस कमरे में रोशनी हो रही थी वहां उसका सबसे बड़ा दुश्मन अपने दोनों साथियों के साथ बातें कर रहा था। कामरान ने जाते ही इन्हें मौत के घाट उतार दिया। शोर सुनकर नीलम अंदर आ गई। वो हैरान थी कि इन लोगों को मारने वाला कौन है। कामरान ने कहा, नीलम, ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन थे जो दोस्तों के लिबास में तुम्हारे पास काम कर रहे थे। मैंने इन्हें ख़त्म करके तुम्हें इनसे बचा दिया है। नीलम ने कामरान की आवाज़ पहचान ली थी। इसने कहा, कामरान, तुम कहाँ हो? तुम दिखाई क्यों नहीं देते हो? कामरान ने उसे सारी कहानी सुनाई और कहा कि अब वो उसे कभी दिखाई नहीं देगा। नीलम उसे बुलाती रह गई, मगर कामरान ऐसी बुरी जगह पर नहीं रहना चाहता था। वो बंगले से निकलकर बाहर सड़क पर आ गया। सड़क पर कभी कभी कोई गाड़ी गुजर जाती थी। कामरान शहर की तरफ रवाना हो गया। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। चलते चलते वो एक चौक में पहुंच गया। यहाँ एक कार खड़ी थी। इसका ड्राइवर उतरकर उसकी मुरम्मत कर रहा था। कामरान को पता था कि जब कार ठीक हो गई तो वो शहर को जाएगा। चुनाचा वो गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी ठीक हो गई तो उसे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। इसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इसकी पिछली सीट पर एक ऐसा आदमी बैठा है जो किसी को दिखाई नहीं देता। कामरान का दिल इस शहर से भर गया था।
گاڑی نے اسے شہر کے وسط میں پہنچا دیا۔ اب دن نکل آیا تھا۔ شہر کے ہوٹل اور دکانیں کھل گئی تھیں۔ کامران ایک ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ یہاں اس نے باورچی خانے میں جا کر ناشتہ کیا اور پھر باہر آ کر سڑک پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے قریب ہی کسی ہوائی کمپنی کا دفتر تھا۔ وہاں ایک بس تیار کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے کہا، چلو بھائی جلدی کرو، جہاز کے اڑنے کا وقت ہو گیا ہے۔ کامران کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک کو روانہ ہو جائے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ گاڑی میں سوار ہو گیا۔ اس گاڑی نے اسے کراچی کے ہوائی اڈے پر پہنچا دیا۔ رن وے پر جہاز تیار کھڑا تھا۔ کامران کو کوئی دیکھ تو نہیں سکتا تھا۔ وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ جہاز میں سوار ہو گیا۔ جہاز میں ساری سیٹیں بھری ہوئی تھیں۔ ایک جگہ کونے میں لگ کر کھڑا ہو گیا۔ آخر جہاز کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ جہاز کے انجن چلنے لگے۔ جہاز نے رن وے پر رینگنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوا میں بلند ہو گیا۔ کامران کو بالکل خبر نہیں تھی کہ وہ کس طرف کو جا رہا ہے۔ جہاز سفر طے کرتا رہا۔ کوئی 4 گھنٹے بعد جہاز تہران کے ہوائی اڈے پر پہنچ گیا۔ اب کامران نے سنا کہ وہ تہران کے ہوائی اڈے پر ہے۔ اس نے سوچا کہ ابھی اور آگے جانا چاہیے، ذرا یورپ کی سیر کرنی چاہیے۔ جہاز نے ٹیک آف کیا اور تہران سے آگے روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فرینکفرٹ پہنچ گیا۔ یہاں سے اڑ کر جہاز پیرس پہنچا تو کامران دوسرے مسافروں کے ساتھ اتر گیا۔ پیرس اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، اس نے اس شہر کی تعریف بہت سنی تھی۔ اب اسے بڑی بھوک لگ رہی تھی۔ سڑکوں پر پھرتے پھراتے وہ ایک ہوٹل میں پہنچ گیا۔ گاہک یہاں کھانا وغیرہ کھا رہے تھے۔ کامران بھی ایک میز پر بیٹھ گیا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اسے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، پھر اسے کھانا کیسے ملے گا۔ کامران ہنس پڑا اور سیدھا ہوٹل کے باورچی خانے میں چلا گیا۔ یہاں بڑے کھانے میزوں پر لگے تھے۔ ملازم سفید کپڑے پہنے ادھر ادھر کام کر رہے تھے۔ کامران بڑے آرام سے ایک میز کے پاس کھڑا ہو گیا اور مختلف چیزیں اٹھا اٹھا کر کھانے لگا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو باہر آ گیا۔ ایک دوسرے ہوٹل میں جا کر اس نے کافی کا پیالہ لیا اور میز پر آ گیا۔ بڑے مزے سے کافی پینے لگا۔ کھانے پینے سے اس کے اندر کافی توانائی آ گئی تھی۔ وہ اٹھا اور پیرس کی سڑکوں کی سیر کرنے لگا۔ سیر کرتے کرتے وہ اس عمارت میں آ گیا جہاں دنیا کی بہترین تصویریں اور سنگ تراشی کے نمونے رکھے تھے۔ وہ تصویریں دیکھنے لگا۔ اچانک ایک سنہرے بالوں والی عورت سے اس کا کندھا ٹکرا گیا۔ عورت نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ وہاں کوئی ہوتا تو وہ اس سے جھگڑتی۔ بڑی حیران ہوئی۔ کامران کو شرارت سوجی۔ اس نے ایک بار پھر سرخ بالوں والی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ عورت غصے سے بھڑک اٹھی، کون ہو تم؟ پھر خود ہی بولی، مگر یہاں تو کوئی نہیں ہے، پھر میرے کندھے پر ہاتھ کس نے رکھا؟ کامران نے مسکرا کر کہا، میں نے۔ سرخ بالوں والی عورت تو دم بخود ہو گئی۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ کیا ہوا محترمہ؟ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا۔ عورت نے کہا، ابھی ابھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ تو اکیلی کھڑی تھی۔ عورت نے کہا، نہیں، ابھی ابھی مجھے کندھا بھی مارا گیا تھا۔ لوگ ہنستے ہنستے چلے گئے۔ ایک موٹا آدمی جو ہنس رہا تھا، کامران نے اس کے سر پر زور سے تھپڑ مارا۔ وہ بھونکچا ہو کر رہ گیا۔ کامران نے کہا، میں نے اس عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، میں بھوت ہوں، بھوت۔ موٹا آدمی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عورت چیخ مار کر وہاں سے بھاگ گئی۔ دوسرے لوگ بھی بھوت بھوت کا شور مچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ عمارت یکدم سے خالی ہو گئی۔ کامران ہنستا ہوا بلڈنگ سے باہر آ گیا۔ کامران ایک سڑک پر چلے جا رہا تھا کہ اس نے ایک لڑکے کو دیکھا۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے جا رہا تھا۔ اسے اس کی حالت پر
बड़ा रहम आया। वो उसके साथ साथ चलने लगा, इस ख्याल से कि वो ज़रूर इसकी मदद करेगा। लड़का एक गली में दाखिल हो गया, फिर एक पुराने से बोसीदा मकान के कमरे में आ गया। कामरान भी उसके साथ था। अंदर उसकी माँ और बाप टूटी हुई मेज पर टूटे फूटे प्याले लिए बैठे थे। ये बहुत ही गरीब हबशी लोग थे। दूध देकर औरत ने उठकर उसे गर्म किया और चाय में डाल दिया। आदमी ने कहा, बेटा जॉर्ज, आज हमारे घर में एक पाई भी नहीं है। आखिरी एक पैसा था जिसका दूध आ गया। आज हमें सिर्फ चाय पर ही गुजारा करना होगा। औरत की आंखों में आंसू आ गए। इसने पल्लू से आंखें साफ करते हुए कहा, काश ऐसी गरीबी की जिंदगी से मुझे मौत आ जाए। मैं अपने प्यारे बच्चे को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकती। बाप ने कहा, मारिया, हौसला रखो। मैं बाप हूँ। मैं बाप होकर खामोश हूँ। देखो, मैं कल से फाके से हूँ। काम कहीं नहीं मिल रहा। आखिरी रकम जो यहूदी सूदखोर से उधार ली थी वो भी खत्म हो गई। अब वो उधार नहीं देता। कामरान के दिल पर बड़ा असर हुआ। इसने फैसला कर लिया कि इस घर में दौलत का ढेर लगा देगा। वो तेजी से कमरे से बाहर आ गया। इसने इधर उधर दुकानों को देखना शुरू कर दिया। काफी आगे जाकर इसने देखा कि एक दुकान के बाहर लिखा था, बैंक। ये बैंक था। ठीक है, यहाँ से दौलत समेट कर मैं इस गरीब खानदान की मदद करूंगा। कामरान बैंक के अंदर आ गया। यहाँ लाखों का कारोबार हो रहा था। कामरान अंदर चला गया। वो एक ऐसे कमरे में आ गया जहाँ संदूक नोटों से भरे हुए थे। उसने करीब ही पड़ा हुआ थैला उठाया और इसमें नोट भरने शुरू कर दिए। जब थैला भर गया तो उसे लेकर बैंक से बाहर आ गया और उस गरीब खानदान की जानिब चल पड़ा। घर में जाते ही उसने उनके सामने नोट उलट दिए। इतने ज्यादा नोट देखकर मियाँ बीवी की खुशी से चीख निकल गई। कामरान ने कुछ न कहा, दोनों नोटों को समेटने लगे। आदमी ने कहा, ये कहाँ से आ गए? किसी ने यहाँ लाकर फेंक दिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। औरत ने कहा, जरूर खुदा ने हमारी मदद की। हमें इस दौलत को संभाल कर रखना चाहिए। औरत जरा बाहर गई तो कामरान ने आदमी के कान में कहा, सुनो, मैं खुदा की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ। ये दौलत मैंने तुम्हें एक बैंक में से निकाल कर दी है। तुम्हें चाहिए कि इसे किसी जगह संभाल कर रख लो और बड़ी एहतियात से खर्च करो, क्योंकि बैंक में नोटों के गुम हो जाने की खबर अभी बाहर निकल आएगी। तुम्हें अभी इन्हें खर्च नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों बाद जब मामला रफा दफा हो जाए तो दौलत लेकर अपने मुल्क चले जाना और बाकी जिंदगी ऐशो आराम से बसर करना। वो आदमी तो हैरानी से तक रहा था। कामरान ने कहा, मेरी आवाज़ पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैं एक फरिश्ता हूँ और खुदा ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। खबरदार, अपनी बीवी से मेरा जिक्र ना करना। औरतों का पेट हल्का होता है। इसने किसी से जिक्र कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस आदमी ने कहा, फिक्र ना करो ए नेकी के फरिश्ते, मैं किसी से इसका जिक्र नहीं करूंगा। मैं इस सारी दौलत को किसी ऐसी जगह छुपा दूंगा और जब काफी वक्त गुजर जाएगा तो इसे निकाल कर यहाँ से वापस अपने वतन सूडान चला जाऊंगा। वहां मैं जमीन और मवेशी खरीदूंगा और सारी जिंदगी आराम से बसर करूंगा। तुम्हारा शुक्रिया ए नेकी के फरिश्ते। कोई बात नहीं, मैं अब जाता हूँ। कामरान इतना कहकर वहां से निकल आया। वो बैंक के करीब से गुजरा तो इसने देखा वहां भीड़ लगी हुई थी। पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। लोग कह रहे थे कि बैंक में डाका पड़ गया है। कोई 10 लाख के नोट निकालकर गायब हो गया है। कामरान हंस पड़ा। इन कमबख्तों को अब वो 10 लाख के नोट कभी न मिल सकेंगे। एक गरीब इंसान इन रुपयों की मदद से ज़मीन खरीदेगा, मवेशी रखेगा और अपने बच्चों का पेट पालेगा। कामरान आगे निकल गया। ये सड़क शहर से बाहर चली गई थी। एक जगह उसने एक नीले रंग की स्पोर्ट्स कार खड़ी देखी। उसके अंदर चाबी लटक रही थी। कामरान इस पर सवार हो गया।
اس نے کار سٹارٹ کی اور چل پڑا۔ کار کی آواز سن کر دکان میں سے ایک نوجوان باہر نکلا اور حیرانی سے اپنی کار کو ہوا سے باتیں کرتا دیکھنے لگا۔ پھر اس نے پولیس والوں کو خبر کر دی کہ کوئی چور اس کی گاڑی لے کر فرار ہو گیا ہے۔ پولیس والوں کی گاڑی کامران کے پیچھے لگ گئی۔ کامران کی نیلی کار شہر سے باہر سڑکوں پر فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ پیچھے پولیس کی گاڑی تھی۔ انسپکٹر آگے بیٹھا تھا، 7 سپاہی گاڑی چلا رہا تھا۔ پولیس نے آنکھیں سکیڑ کر آگے دیکھتے ہوئے کہا، سر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کار میں ڈرائیور نہیں ہے۔ انسپکٹر نے اسے گالی دے کر کہا، حرام خور، اگر کار میں ڈرائیور نہیں ہے تو گاڑی تیرا باپ چلا رہا ہے۔ گولی کے ڈر سے اس نے سر نیچے کر لیا ہوگا۔ پولیس کی گاڑی کامران کے بالکل ساتھ آ گئی۔ انسپکٹر نے جو ہی کھلی چھت والی نیلی کار پر نظر ڈالی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کار میں کوئی ڈرائیور نہیں تھا اور وہ 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑی جا رہی تھی۔ سپاہی نے کہا، سر، اب بتائیے، میں نہ کہتا تھا کہ کار میں ڈرائیور نہیں ہے؟ کار ڈرائیور کے بغیر ہی چلی جا رہی ہے۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ابھی واپس چلیے، معاملہ گڑبڑ معلوم ہوتا ہے۔ انسپکٹر کو بھی پسینہ آ گیا، وہ ڈر گیا تھا۔ اس نے وائرلیس پر پیچھے اطلاع دی، سر، کار بغیر ڈرائیور کے جا رہی ہے۔ پیچھے سے کسی نے اسے زوردار جھاڑ دی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کار بغیر ڈرائیور کے کیسے چل سکتی ہے؟ تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، غور سے دیکھو، ڈرائیور کہیں سیٹ کے نیچے چھپا ہوگا۔ انسپکٹر نے بڑے غور سے کار کو دیکھا۔ کار بڑی تیزی سے اڑی جا رہی تھی مگر ڈرائیور نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ وائرلیس پہ کہا، سر، ڈرائیور بالکل بھی نہیں ہے۔ ادھر سے آواز آئی، تو کیا کار ریڈیو کنٹرول ہے؟ انسپکٹر نے کہا، ہو سکتا ہے سر۔ اتنے میں کامران نے ایک گولی چلا دی۔ گولی انسپکٹر کے سر کی ٹوپی اڑاتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں سر، کار ریڈیو سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ابھی ابھی اس نے اندر سے گولی چلائی ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، گولی چلا کر کار کا ٹائر پھاڑ دو۔ یس سر۔ انسپکٹر نے گاڑی پیچھے کر لی اور اوپر تلے کار کے پہیوں پر 6-7 فائر کر دیے۔ کامران کی گاڑی کے ٹائر پنکچر ہو گئے، کار رک گئی۔ کامران باہر آ کر ایک درخت کے پاس کھڑا ہو گیا۔ انسپکٹر نے کار روک لی۔ وہ سپاہی کو ساتھ لے کر نیچے اترا اور کامران کی گاڑی کے پاس ڈرتے ڈرتے آیا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، سپاہی نے کانپتے ہوئے کہا، مجھے تو کوئی بھوت ہی لگتا ہے سر۔ خاموش، بک بک بند کرو اور مجھے سوچنے دو۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے وائرلیس پہ کہا، سر، کار رک گئی ہے، پچھلے دونوں ٹائر پھاڑ دیے گئے ہیں مگر یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ خیال ہے یہ کسی بھوت کی کارستانی ہے۔ ادھر سے جھار پڑی، بک بک بند کرو موٹے، ہم آ رہے ہیں۔ کامران خاموش کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں پولیس کی دوسری گاڑی بھی وہاں پر آن پہنچی۔ اس میں سے سوکھا سا ایک پولیس انسپکٹر باہر نکلا۔ اس نے اینک چڑھا کر بڑے غور سے کامران کی خالی گاڑی کو دیکھا اور موٹے انسپکٹر سے کہا، ضرور ملزم بھاگ گیا ہوگا، تم احمق افسر ہو، تمہیں پتہ نہیں چل سکا ہوگا۔ موٹے انسپکٹر نے کہا، نہیں جناب، میں نے ایک پل کے لیے بھی نگاہ ادھر ادھر نہیں کی، بند کرو اپنی بکواس۔ کامران نے دیکھا کہ پولیس کی دونوں گاڑیاں خالی پڑی تھیں، ایک گاڑی میں چابی لٹک رہی تھی۔ کامران نے اندر بیٹھ کر کار سٹارٹ کی اور اسے لے کر بھاگ گیا۔ پکڑو پکڑو، سوکھے انسپکٹر نے شور مچا دیا، یہ چور ہی تھا جو میری گاڑی بھی لے اڑا۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ اسی جگہ پر کہیں چھپا بیٹھا ہے، مگر تم نہیں مانے۔ الو کے دم، اس کا پیچھا کرو۔ دونوں انسپکٹر اور سپاہی گاڑی میں سوار ہو گئے اور کامران کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگے۔ کافی دور جا کر کھلی سڑک پر انہوں نے کامران کی گاڑی کو پکڑ لیا۔ سپاہی نے ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے کہا، جناب، یہ گاڑی بھی بغیر ڈرائیور کے ہی جا رہی ہے۔
सूखे इंस्पेक्टर ने डांट कर कहा, बकवास मत करो, दुनिया में अभी ऐसी गाड़ी ऐजाद नहीं हुई जो बगैर ड्राइवर के चल सके। चोर इसी गाड़ी में होगा और अंदर छुपा होगा। मोटा इंस्पेक्टर भी आंखें फाड़ फाड़ कर कामरान की गाड़ी को तकने लगा। इसे अंदर कोई ड्राइवर नजर नहीं आ रहा था, वो कांप गया। सूखे इंस्पेक्टर ने कहा, गाड़ी के पहिए फाड़ दो। सिपाही ने कहा, जनाब ये पुलिस की गाड़ी है। सूखे इंस्पेक्टर ने चीख कर कहा, अरे तो तुम्हारे बाप की गाड़ी तो नहीं है, कहा ना कि गोली चलाओ टायरों पर। सिपाही ने पिस्तौल वाला हाथ बाहर निकाल कर कामरान की गाड़ी यानी पुलिस की गाड़ी पर गोली चलाना शुरू कर दी। 4 गोलियां हवा में निकल गई। 5वीं गोली ने कार के एक टायर और छोटी गोली ने दूसरे टायर को फाड़ दिया। गाड़ी रुक गई। कामरान फिर बाहर निकलकर दरख्त के पास खड़ा हो गया। पुलिस की गाड़ी भी वहां आ गई। सूखे इंस्पेक्टर ने पिस्तौल निकाल कर कहा, खबरदार चोर के बच्चे, बाहर निकल आओ गाड़ी से। गाड़ी के अंदर कोई होता तो बाहर निकलता, वहां तो कोई भी नहीं था। कामरान तो दरख्त के पास खड़ा इन्हें देख देख कर मुस्कुरा रहा था। दोनों इंस्पेक्टर आगे बढ़े। क्या देखते हैं कि वहां कोई भी नहीं था। सारी गाड़ी खाली पड़ी थी। जनाब, मैंने पहले भी कहा था कि गाड़ी बगैर ड्राइवर के ही चल रही है। बकवास बंद करो, मोटे इंस्पेक्टर ने चीख कर कहा। सिपाही एकदम अटेंशन हो गया। यस सर, इंस्पेक्टर ने कहा, वो ज़रूर कम बख्त यहीं कहीं छुपा होगा, इसे तलाश करो। उन्होंने कामरान की तलाश शुरू कर दी। कामरान पुलिस की आखिरी गाड़ी के पास गया। चाबी इसकी भी इंजन के साथ ही लटक रही थी। कामरान बड़े आराम से गाड़ी की अगली सीट पर बैठा। इसने चाबी घुमाकर इंजन स्टार्ट किया। इंजन की आवाज़ सुनकर दोनों इंस्पेक्टरों ने घूम कर देखा। पकड़ो पकड़ो, चोर हमारी गाड़ी लिए जा रहा है। इससे पहले कि वो भाग कर आते, कामरान गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और इनके करीब से गर्द उड़ाता हुआ तेजी से गुजर गया। सिपाही ने डरते डरते कहा, जनाब ये गाड़ी भी बगैर ड्राइवर के ही थी। बकवास मत करो तुम, क्या बार बार एक ही बात की रट लगा रखी है। मोटे इंस्पेक्टर ने चीख कर कहा, यस सर। अब इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, वायरलेस भी नहीं था कि जिस पर थाने में इत्तला की जाती और दूसरी गाड़ी मंगवा ली जाती। मजबूरन वो सड़क पर जाकर खड़े हो गए। काफ़ी देर बाद एक ट्रक आया और इस ट्रक पर सवार होकर वो शहर रवाना हुए। कामरान ने देखा कि गाड़ी में वायरलेस भी लगा है। इसी ने वायरलेस पर सारे पुलिस के थानों को इत्तला कर दी। देखो, नीली कार वाला चोर 2 सिपाहियों का खून करके दरिया की तरफ भाग गया है, इसका ताक़ुब करो। अब इस इत्तला का ये असर हुआ कि सारे शहर के थानों की गाड़ियों ने दरिया की तरफ भागना शुरू कर दिया। कामरान बड़े आराम से गाड़ी चलाता हुआ हवाई अड्डे पर आ गया। यहाँ इसने गाड़ी एक जगह पार्क करने की कोशिश की तो एक सिपाही ने कहा, यहाँ गाड़ी पार्क नहीं। अभी जुमला सिपाही के मुंह में ही था कि ये देखकर इसे पसीना आ गया कि गाड़ी में ड्राइवर कोई नहीं था, बल्कि गाड़ी आगे पीछे हरकत कर रही थी। इसका इंजन चल रहा था। हवाई अड्डे पर बहुत हजूम था। जिधर देखो मुसाफिर आ रहे थे या जा रहे थे। रनवे पर कितने जहाज खड़े थे, तो एक उतर रहा था तो दूसरा चढ़ रहा था। कामरान के दिल में अमेरिका जाने का ख्याल था। इसने एक जगह देखा, लिखा था वाशिंगटन की फ़्लाइट 2220 जाने को तैयार है। कामरान ने एक तरफ 2220 के अल्फाज रोशन होते हुए देखकर समझ गया कि यही वो दरवाज़ा है जहाँ